banner protection Dajagga Sutra. Thus I have heard. මා විසින් මෙසේ අසන ලදී. On one occasion එක්තරා අවස්ථාවකදී the blessed one භාග්‍යවතුන් වහන්සේ was living near Savatthi. සාවත්තිය ළඟ වැඩ සිටියා. At Jetavana at the monastery of Anathapindika. අනාථපිණ්ඩිකගේ ආරාමේ එක්ක ආරණ්‍යයේ. Then he addressed the monks saying, එවිට බුදුරජාණන් වහන්සේ භික්ෂුන් වහන්සේලාට මෙසේ වදාලා, O monks, මහණෙනි, venerable sir, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, said the monks, හාමුදුරුවරු එසේ පැවසුවා. By way of reply to the blessed one, බුදුරජාණන් වහන්සේට මෙසේ උත්තර දුන්නා. Thereupon එවිට he spoke as follows. බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙසේ වදාලා, monks, මහණෙනි, I shall relate a former incident. මම පෙර වෙච්ච සිදුවීමක් ඔබට පවසන්නම්. There arose a battle between the Devas and Asuras. යුද්ධයක් ඇති වුණා දෙවියන් සහ අසුරයන් අතර. Then Sakra, එවිට සක්‍රයා එක සක්‍ර දෙවියන්, the lord of the Devas, දෙවියන්ගේ රජතුමා, addressed the Devas of the Tavatimsa heaven thus. තාවතිංස දිව්‍ය ලෝකයේ දෙවියන්ට මෙසේ ඇමතුවා. Happy ones, සතුටින් ඉන්න අය. කියන්නේ සතුටින් ඉන්න ඔබ අමතමි. If the Devas who have gone to the battle, යුද්ධයට ගියපු දෙවියන් should experience fear or terror, බය වුණොත්, භීතියට පත් වුණොත්, or suffer from hair standing on end, මයිල් කෙලින් වෙලා යම් කිසි දුකකට පත් වුණොත්, let them behold the crest of my own banner. ඔවුන් මගේ ධජය දිහා බලත්වා, දකීවා. If you do so, ඔබ එසේ කළොත්, any fear, ඕනෑම බයක්, terror or hair standing on end, ඕනෑම භීතියක්, ලොම් කෙලින් වීමක්, arising in you will pass away. එසේ ඇතිවීම ඔබගේ අයින් වෙලා දුර වෙලා යනවා. If you fail to look up to the crest of my banner, ඔබ උඩ බලනකොට මගේ ධජය දැක්කේ නැත්නම්, look at the crest of the banner of Prajapati. ප්‍රජාපතිගේ ධජය දිහා බලන්න. King of gods, දෙවියන්ගේ රජතුමා. If you do so, ඔබ එසේ කළොත්, any fear or terror or hair standing on end, ඕනම බයක්, එක්කෝ තැති ගැනීමක්, කෙස් කෙලින් වීමක්, arising in you will pass away. ඔබ තුර ඇතිවීම පහ වෙලා යනවා. If you fail to look up to the crest of Prajapati, ප්‍රජාපතිගේ ධජය උඩ බලනකොට දැක්කේ නැත්නම්, King of the gods, දෙවියන්ගේ රජුරෝ, ප්‍රජාපති නම් දෙවියන්ගේ රජුරෝ, look at the crest of the banner of Varuna. වරුණ දෙවියන්ගේ ධජය දිහා බලන්න. King of the gods, දෙවියන්ගේ රජුරෝ. If you do so, any fear, terror or hair standing on end arising in you will pass away. ඕනම බයක්, තැති ගැනීමක්, ලොඹ දැහ ගැනීමක් නැති වෙලා යනවා, පහ වෙනවා.
If you fail to look up to the crest of Varuna, Varuna දෙවියන්ගේ දජය දැක්කේ නැත්නම්, King of the gods, Varuna කියන්නේ දෙවියන්ගේ රජුරෝ, look at the crest of the banner of Isana. Isana දෙවියන්ගේ දජය දිහා බලන්න. King of the gods, දෙවියන්ගේ රජුරෝ. If you do so, ඔබ එසේ කළොත්, any fear, terror, or hair standing on end arising in you will pass away. ඕනෑම බයක්, තැත ගැනීමක්, ලොමු දැහ ගැනීමක් දුර වෙලා යනවා. Monks, any fear, terror, or hair standing on end arising in them who look at the crest of the banner of Sakka, ඕනෑම බයක්, තැති ගැනීමක්, ලොමු දැහ ගැනීමක් ඇති වුණොත්, සක්‍ර දෙවියන්ගේ කොඩිය බලලා, the Lord of the gods, of Prajapati, of Varuna, of Isana, the King of gods. Sakrage, Prajapati, Varunage, Isanage, any fear or terror, hair standing on end, may pass away or not pass away. What is the reason for this? බයක්, තැත ගැනීමක්, ලොමු දැහ ගැනීමක් නැති වෙන්නත් පුළුවන්, එසේ නොවෙන්නත් පුළුවන්. ඇයි ඒ? Sakka, the Lord of gods, Sakra, දෙවියන්ගේ රජුරෝ, O monks, මහණෙනි, is not free from lust. රාගය දුරු කරලා නැහැ. Not free from hate. ද්වේෂය දුරු කරලා නැහැ. Not free from delusion. මෝහය දුරු කරලා නැහැ. And is therefore liable to fear, terror, fright and flight. And is therefore liable to fear, terror, fright or flight. එම නිසා බය හිතෙනවා, තැති ගැනෙනවා, බය වෙලා පැනලා යනවා, පලා යනවා. I also say unto you, O monks, මම ඔබ වහන්සේලාට තවත් කියනවා, if any fear, terror or hair standing on end should arise in you when you have gone, ඔබට බයක්, තැති ගැනීමක්, ලොබ දැහ ගැනීමක් සිදු වුණොත්, when you have gone to the forest, ඔබ වනාන්තරයට ගියපු අවස්ථාවේ, or to the foot of a tree, රුක්ක මූලයකට ගියපු අවස්ථාවකදී, or to an empty house, ශුන්‍යාගාර එක්කෝ හිස් ගෙදරකට ගියාම, then think only of me thus. මා ගැනම මෙසේ සිතන්න. Such indeed is the blessed one. බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙසේය. අරහත්, consummate, අරහත්. අරහත් කියන්නේ ඉහළම තත්ත්වයට පත් වූ. consummate කියන්නේ ඉහළම තත්ත්වයට පත් වූ. රහත් වූ. supremely enlightened, සම්පූර්ණයෙන්ම අවදි වූ. supremely enlightened. endowed with knowledge, සියලු ප්‍රඥාවෙන් යුක්ත වූ. and virtue, සහ සියලු සීලෙන්, ක්‍රියාවෙන් යුක්ත. endowed with knowledge, බුද්ධිය ඇති, virtue කියන්නේ සීලය, ගුණ ධර්ම පිරු. well gone one, යහපත් මාර්ගයේ ගමන් කළ. knower of worlds, ලෝකයන් දන්නා වූ, සියලු ලෝක දන්නා වූ. the peerless trainer of persons, අසම වූ පුද්ගලයන් පුහුණු කරන්නා. teacher of gods and men, දෙවියන්ගේත් මිනිසුන්ගේත් ගුරු වරයා වූ. the Buddha, බුදුරජාණන් වහන්සේ. the blessed one, ආශිර්වාද වූ කෙනා. monks, මහණෙනි, if you think of me, ඔබ මාව මතක් කරොත්, any fear, terror or standing of hair on end, බයවීමක්, තැත ගැනීමක්, ලොඹ දැහ ගැනීමක්, that may arise in you will pass away. ඇති වුණොත් එය පහව යනවා.
If you fail to think of me, ඔබට මං ගැන හිතන්න අමතක වුණොත් බැරි වුණොත්, then think of the Dhamma. එසේනම් ධර්මය ගැන හිතන්න. Think of the Dhamma thus. මෙසේ ධර්මය ගැන හිතන්න. Well expounded is the Dhamma. ඉතා හොඳින් පැහැදිලිව දේශනා කරලා තියෙනවා ධර්මය. By the Blessed One. බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් මනාකොට දේශනා කරන ලද. A Dhamma to be realized by oneself. තමන් විසින්ම දත යුතු and gives immediate results. සහ ඒ වෙලාවෙම ප්‍රතිඵල ලබා දෙන. A Dhamma which invites investigation. ඇවිල්ලා ප්‍රශ්න කරන්න කියලා අවස්ථාව දෙන, ආරාධනා කරන. And leads up to Nibbana. නිර්වාණය දක්වා ගෙනියන. A Dhamma to be understood by the wise. ප්‍රඥාවන්තයින් විසින් අවබෝධ කළ යුතු. Each for themselves. Each for himself. තමා විසින් තමා සඳහාම අවබෝධ කරගත යුතු. Monks, මහණෙනි, if you think of the Dhamma, ඔබ ධර්මය ගැන හිතුවොත්, any fear, ඕනම බයක්, terror or hair standing on end that may arise in you will pass away. ඕනම බයක්, තැති ගැනීමක්, ලොබුඩ හැගැනීමක් පහව යනවා. If you fail to think of the Dhamma, ඔබට ධර්මය ගැන හිතන්න බැරි වුණොත්, then think of the Sangha. එහෙමනම් සංඝ රත්නය ගැන හිතන්න. Thus, මෙසේ, of good conduct is the order of disciples of the Blessed One. යහපත් පැවතුම් තියෙනවා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයින්ට. Of upright conduct is the order of disciples of the Blessed One. ඍජුව කටයුතු කරනවා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයන් පිරිස. Of wise conduct is the order of disciples of the Blessed One. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයන් ප්‍රඥාවන්තව කටයුතු කරනවා. Of dutiful conduct is the order of disciples of the Blessed One. යුතුයකම්, ඒ කියන්නේ ගෞරවයෙන්, of dutiful, ඒ කියන්නේ යුතුයකම් අකුරට ඉක්තු කරන, කළ යුතු දේ මනා ලෙස කරන. Of dutiful conduct is the order of disciples of the Blessed One. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයන් කළ යුතු දේ එසේම කරනවා. යුතුයකම් ඉටු කරනවා. ඒ වගේ හැඟීමක්. The order of disciples of the Blessed One. The order of the disciples of the Blessed One. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශාසනය, namely those 4 pairs of persons. නම් වශයෙන් යුගල 4ක් ඉන්නවා. The 8 kinds of individuals. 8 වර්ගයක් ඉන්නවා. කොටස් 8ක්. පුද්ගලයන් 8 දෙනෙක් ඉන්නවා. Is worthy of offerings. පූජා ලැබීමට සුදුසුයි. Is worthy of hospitality. නවාතැන් ලබා දීමට සහ සැලකීමට සුදුසුයි. සංග්‍රහ කිරීමට සුදුසුයි. Worthy of gifts. ත්‍යාග එක්ක පිරිකර ලැබීමට සුදුසුයි. Is worthy of reverential salutations. පූජනීයයි, වන්දනීයයි, වැඳුම් පිදුම් කිරීමට සුදුසුයි. Is an incomparable field of merit. අසම සම කෙතක් for the world. ලෝකයට. Monks, මහණෙනි, if you think of the Sangha, ඔබ සංඝ රත්නය ගැන හිතුවොත්, any fear, terror or hair standing on end that may arise in you will pass away. බයක්, තැති ගැනීමක්, ලොහුඩ ගැනීමක්
ඔබ ළඟ ඇති වුණොත් එය පහව යනවා. What is the reason for this? ඇයි මේ? මේට හේතුව කුමක්ද? තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේ, O monks, මහණෙනි, who is arahant, රහත් වූ, supremely enlightened, සම්පූර්ණයෙන්ම නිර්වාණයට පත් වූ, එක්ක අවදි වූ, is free from lust, රාගෙන් දුරු, free from hate, ද්වේෂයෙන් දුරු, is free from delusion, මෝහයෙන් දුරු, and is not liable to fear, එනිසා බය වෙන්නේ නැහැ. terror, fright or flight, බය වෙන්නේ, තැති ගැනීමක් ඇති වෙන්නේ. එහෙම නිසා බය වෙලා පලා යන්නේ නැහැ. So said the blessed one, බුදුරජාණන් වහන්සේ එසේ වදාරා. Having thus spoken, මෙසේ පවසා, the teacher, the well gone one, Sugata, further said. The teacher, ගුරුවරයා, බුදුරජාණන් වහන්සේ, the well gone one, Sugata, further said, තවද මෙසේ පැවසුවා. Whether in forest or at foot of tree, වනාන්තරයේ හෝ ගසක් මුල, or in some secluded spot, හෝ නිස්කලංක නිශ්ශබ්ද තැනක, O monks, මහණෙනි, do call to mind that Buddha supreme, බුදුරජාණන් වහන්සේව මතක් කරගන්න. උසස්ම ගතිගුණ තියෙන බුදුරජාණන් වහන්සේ මතක් කරගන්න. Then will there be no fear to you at all. ඔබට කිසිසේත් බයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. If you think not of the Buddha, O monks, බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන හිතුන්නේ නැත්තම්, මහණෙනි, that Lord of the world and chief of men, ලෝකයට නායක වූ, ලෝක නායක වූ, මිනිසුන්ට නායක වූ, then do think, O monks, එහෙමනම් මහණෙනි, හිතන්න of the Dhamma, ධර්මය ගැන හිතන්න. So well preached and leading to Nibbana, ඉතා හොඳින් දේශනා කර තියෙන, නිර්වාණයට ළඟා කරන. If you think not of the Dhamma, O monks, මහණෙනි, ධර්මය මතක් වුනේ නැත්තම්, ධර්මය ගැන හිතුවේ නැත්තම්, well preached and leading to Nibbana, මනාව දේශනා කරපු නිර්වාණයට ගෙනියන, then do think, O monks, of the Sangha, එහෙමනම් සංඝ රත්නය ගැන හිතන්න මහණෙනි. That wonderful field of merit to all, අර කාටත් ඉතාමත් වටින, මනා, විශේෂ, පුදුම සහගත කුසල් පින්කෙත, to those recalling the Buddha Supreme, බුදුරජාණන් වහන්සේගේ උසස්ම මේ ගුණයන් මතක් කරන, මෙනෙහි කරන, to those recalling the Dhamma Sublime, උසස්ම ගතිගුණ තියෙන ධර්මය මෙනෙහි කරන, and to those recalling the Sangha, සහ සංඝ රත්නය නැවත මෙනෙහි කරන, no fear, no terror will take them, no fear, no terror will make them quiver. කිසිම බයක්, තැති ගැනීමක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. If there are any mistakes, please forgive me. මුකුත් අඩුපාඩු තියෙනවා නම් මට සමාව දෙන්න. May the noble triple gem forgive me for any mistakes. මහා සංඝ රත්නය, තෙරුවන් යම් වැරද්දක් ඇත්තම් මට සමාව දෙත්වා. May you educate me about the shortcomings. ඔබ ඒ අඩුපාඩු ගැන මාව දැනුවත් කරත්වා, මට ඒක ඉගෙන ගන්න අවස්ථාව ලැබලා දෙත්වා. May the triple gem bless you. ඔබට තෙරුවන් සරණයි.